نافرمانی کے حوالے سے میں نے تو اعلان نہیں کیا، ویسے یہ پارٹی کی طرف سے خان صاحب نے ہی کیا تھا اعلان، اس کے اوپر کلیئرٹی ابھی تک نہیں آئی ہے. جب کلیئرٹی آ جائے گی تو انشاءاللہ کریں گے. پھر پہلے ہماری شرط ہے عمران خان کی رہائی، اس کے بعد ہمارا مینڈیٹ، اس کے بعد جو ترمیمیں کی ہیں انہوں نے غیر آئینی. یہ ہمارے کچھ آئینی حقوق ہیں جو ہم مانگ رہے ہیں. سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان میں نے نہیں، بانی نے کیا ہے، اس پر ابھی کوئی کلیئرٹی نہیں، کلیئرٹی آنے پر سول نافرمانی کریں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈا پور کی پشاور میں گفتگو، کہا بانی کی رہائی، مینڈیٹ کی واپسی اور غیر آئینی ترامیم کی واپسی جیسے حقوق مانگ رہے ہیں. وفاق نے افغانستان سے مذاکرات میں سستی دکھائی تو اپنی سطح پر بات کر کے معاملات طے کروں گا. کل ایک انفارچونیٹ نیوز ایک بہت ذمہ دار ادارے نے جاری کی کہ جی 150 جرنلسٹ کے جو ہیں وہ اریسٹ وارنٹ جاری ہو گئے جن پہ کیس کیا گیا ہے. صرف 3 سے 4 اس میں جرنلسٹ شامل ہیں، مگر جن لوگوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ جی فلاں صاحب کا نام آ گیا، میں نام یہاں نہیں لینا چاہتا، کسی کا نام نہیں ہے. 3-4 جرنلسٹ ہیں، وہ آپ سے وقت آنے پہ ہم شیئر کر لیں گے. باقی ان کے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں. الیمین گنڈا پور کہتے ہیں اگلی کال پرامن نہیں ہوگی. آپ بتائیں آپ کی اب تک کون سی کال پرامن تھی؟ اب آپ میں اتنی ہمت نہیں کہ اگلی کال دے سکیں. آپ صوبے کو سنبھالنے میں ناکام ہو چکے ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں انہیں 9 مئی بھولنے نہیں دیں گے، جرم کریں گے تو کریک ڈاؤن ہوگا. عطا تارڑ کا کہنا تھا 150 صحافیوں سے متعلق فہرست جھوٹی ہے، اس کی تردید کرتا ہوں. 3-4 صحافیوں کے علاوہ سب پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں. کرم مسئلے کے پائیدار حل اور امن کے لیے جرگہ اراکین میں مشاورت جاری ہے. مستقل امن کے لیے بنکرز کو مسمار کرنا اور بھاری اسلحہ جمع کرنا ہوگا. مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کہتے ہیں مورچوں اور اسلحے کے خاتمے کے بغیر مستقل اور پائیدار امن ممکن نہیں. پارا چنار کو دیگر اضلاع سے ملانے والی سڑک آج بھی آمد و رفت کے لیے بند. کوہاٹ میں فریقین کے گرینڈ امن جرگے کے 8 روز سے مذاکرات جاری ہیں. کل پارا چنار اور دیگر سڑکوں کی بحالی سمیت دیگر مسائل پر تفصیلی گفتگو. یونان کے جنوبی جزیرے کے قریب تارکین وطن کی 3 کشتیاں الٹ گئیں، 5 افراد ہلاک. دفتر خارجہ نے ایک پاکستانی کے جاں بحق 47 کو بچانے کی تصدیق کر دی. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے اس مرحلے پر جاں بحق یا لاپتہ پاکستانی شہریوں کی تعداد کی تصدیق کرنے سے قاصر ہیں. یونانی کوسٹ گارڈ کے مطابق کشتی میں زیادہ تر پاکستانی سوار تھے. حکام کا خیال ہے کشتیاں لیبیا سے روانہ ہوئی تھی. یونان مشرق وسطیٰ، افریقہ اور ایشیا سے یورپ میں داخل ہونے کا پسندیدہ گیٹ پہ رہا ہے. صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا کشتی حادثے میں پاکستانیوں کے جاں بحق ہونے پر افسوس کا اظہار. صدر آصف زرداری کی لواحقین سے تعزیت، کہا انسانی اسمگلنگ میں لوگ اپنے پیاروں کو کھو دیتے ہیں. وزیر اعظم نے کہا انسانی اسمگلنگ ایک اندوہناک جرم ہے، مستقبل میں ایسے واقعات تدارک کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں. وزیر داخلہ کا واقعے کی تحقیقات کا حکم، ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی. کہا انسانی اسمگلنگ مافیا کی سرکوبی کے لیے ایف آئی اے بلا امتیاز ملک گیر ایکشن لے. وزیر اعظم کی ہدایت پر یونان میں پاکستانی سفارت خانے میں خصوصی سیل قائم کر دیا گیا. پیپلز پارٹی حکومت میں شامل ہونا چاہتی ہے اور نہ ہی شامل ہوگی. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے تحفظات پر حکومت سے مذاکرات جاری ہیں. بتا دیا ہے تحریری معاہدے پر عمل کیا جائے. ایک سوال پر یوسف رضا گیلانی نے کہا پارلیمان کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے گا تو نوٹیفیکیشن جاری ہوگا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ سعودی عرب. سعودی وزیر مملکت برائے داخلہ ڈاکٹر خالد محمد عبداللہ سے ملاقات. محسن نقوی نے 2034 میں فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی ملنے پر سعودی قیادت اور عوام کو مبارکباد دی. وزیر داخلہ کا کہنا تھا سعودی عرب پاکستان کا بااعتماد دوست ہے، ہر پاکستان کو اس دوستی پر ناز ہے. سعودی وزیر مملکت نے کہا پاکستان کے ساتھ انتہائی قریبی تعلقات ہیں. کارکردگی کا ثبوت یہ ہے کہ کارکردگی دکھانے کے لیے پریس کانفرنس کی جائے. میئر کراچی مرتضی وہاب نے خالق دینا ہال کو عوام کے لیے کھولنے کا اعلان کر دیا. کہا ماضی میں یہاں چائنا کٹنگ ہوئی، عمارت میں کس کس کو کیا کرنے کی اجازت دی گئی اللہ معاف کرے.
मुल्क के 8 अजला के सीवरेज के नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। डीआई खान, चारसदा, रावलपिंडी, जामशोरो, कला सैफुल्ला, बारखान, मस्तूम से लिए गए नमूने मुस्बत निकले। रवां साल पहली बार चारसदा के सीवरेज में पोलियो वायरस पाया गया। इस साल मुल्क में पोलियो के 63 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद सिद्दीक अल फारूक इंतकाल कर गए। वो गुर्दों के अर्जे में मुब्तला थे। खानदानी ज़राए के मुताबिक मरहूम की नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा। स्कर्दू में मलोपा के मकाम पर कार लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गई। रेस्क्यू ज़राए का कहना है मलबे तले दबकर 5 अफराद जाँ बहक हो गए। अस्तोर में चौगाम के मकाम पर जीप को हादसा, 5 अफराद जख्मी। मुल्क के बालाई इलाकों और शुमाली बलोचिस्तान में शदीद सर्दी। स्कर्दू और अस्तोर में दर्जा हरारत -11 और हुंजा में -6 रिकॉर्ड। कालाम, कल्लात और क्वेटा में भी पारा -5 डिग्री तक गिर गया। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 0, पेशावर 2, लाहौर 7 और कराची में 13 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आज क्वेटा, चमन, ज़ियारत, पशीन, चागी और कला अब्दुल्ला समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान तमाम मामला तय पा गए। आईसीसी की जानिब से कल शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। ज़राए का कहना है पाकिस्तान और भारत के दरमियान तमाम पेचीदगियां खत्म हो गई। शराइत और मुआहिदों की तश्कील आखिरी मरहले में। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के मुजव्वज़ा फ्यूजन मॉडल पर होगी। भारतीय टीम पाकिस्तान की मेज़बानी में अपने मैच दुबई में खेलेगी। इवेंट के 10 मैच पाकिस्तान में खेले जाएंगे। भारत सेमीफाइनल में ना पहुंच सका तो फाइनल समेत तमाम नॉकआउट मुकाबले भी पाकिस्तान में होंगे। इस्लामाबाद में एमडी कैट का इनेकाद 22 दिसंबर को होगा। ज़राए का कहना है टेस्ट के लिए 30 से ज़ायद इम्तिहानी मराकज़ के क़याम का इम्कान है। इस्लामाबाद में एमडी कैट के लिए 17,597 उम्मीदवार रजिस्टर्ड हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 29 अक्टूबर को एमडी कैट दोबारा कराने का हुक्म दिया था। पीटीआई दौर में पंजाब में 310 गाड़ियों की खरीदारी में मुबैना तौर पर पेपरा रूल्स को नजरअंदाज किया गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने तहकीकात शुरू कर दी। 3 अरब 12 करोड़ से जायद मालियत की गाड़ियां सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने खरीदी गई। गाड़ियां मुबैना तौर पर किसी फर्म पर मंजूरी के बगैर खरीदी गई। डाकुओं ने कश्मोर कंकोट इंडस हाईवे पर काम करने वाली चीनी कंपनी से भत्ता मांग लिया। सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ने विफाकी हुकूमत को खत लिख दिया। खत में कहा बडल नामी डाकू ने 50 लाख रुपए, 2 मोबाइल और 1 मोटरसाइकिल मांगी है। एसएसपी कश्मोर और डिप्टी कमिश्नर को आगाह कर दिया। इंतजामिया तहफ्फुज़ देने में नाकाम है। एबटाबाद में खानसपुर अयूबिया के करीब गांव संगरेड़ी के जंगल में आग लग गई। तेज हवाओं के बायस आग करीबी आबादी की तरफ बढ़ने लगी। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाने की कोशिश में मसरूफ। इसराइल के शाम में मुतादिद मकामात पर मजीद 60 फजाई हमले। रेडार सिस्टम और फौजी असलहा डिपो तबाह। बड़े पैमाने पर जानी नुकसान का खदशा। इसराइल ने कनेतरा शहर समेत कई देहातों पर कब्जा कर लिया। साहिली शहर लाज़किया में घात लगाकर हमला किया। हयात तहरीर शाम के 15 अस्करियत पसंद जाँ बहक। अरब लीग के हंगामी इजलास में शाम पर इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत। इसराइली हमलों को अमन और सलामती के लिए खतरा करार दिया गया। शाम की उबूरी हुकूमत का अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइली हमले फौरी बंद कराने का मुतालबा। गजा में इसराइल के मजालिम जारी। दीरुल बलाह में स्कूल पर बमबारी से 7 बच्चे शहीद, मुतादिद जख्मी। नसीरात, जबालिया और रफाह पर भी हमलों में 24 घंटे के दौरान 55 फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। जबालिया में एक ही खानदान के 7 अफराद शहीद। शिमाली गजा में कमाल उद्वान अस्पताल पर हमले में एम्बुलेंस तबाह हो गई, तिबी अमला जख्मी। अस्पताल के डायरेक्टर का कहना है इसराइली फौज ने हमले के दौरान कई एम्बुलेंस को आग लगाई। अमेरिकी न्यूज चैनल ABC को ट्रंप पर इल्जाम लगाना महंगा पड़ गया। हत्या के इज्जत के मुकदमे में $15 मिलियन अदा करेगा। एंकर जॉर्ज स्टेफानो ने ट्रंप पर ज्यादती का जिम्मेदार होने का इल्जाम लगाया था।
जॉर्ज अवामी सतह पर अफसोसनाक बयानात देने पर माफी भी मांगेंगे। ब्रॉडकास्टर अटॉर्नी फेस में $1 मिलियन इजाफी अदा करेगा। ईरानी गुलकारा वर्चुअल कॉन्सर्ट में हिजाब ना पहनने पर गिरफ्तार। गुलकारा तो अहमदी ने अपने कॉन्सर्ट की वीडियो ऑनलाइन पोस्ट की थी। ईरान में खवातीन को अवामी मकामात या अवाम के सामने बगैर सर ढांपे आने और गाना गाने पर भी पाबंदी है। कराची में 19वें आलमी कुतुब मेले का चौथा रोज छुट्टी के रोज कुतुब बीनी के शौकीन अफराद की बड़ी तादाद एक्सपो सेंटर पहुंच गई। पसंदीदा किताबों की खरीदारी। विमेंस अंडर 19 एशिया कप में भारत की पाकिस्तान के खिलाफ कामयाबी। कौमी टीम 20 ओवर्स में 7 विकेट पर सिर्फ 67 रन बना सकी। भारत ने 68 रन का हदफ 1 विकेट पर 8वें ओवर में हासिल कर लिया। चैंपियंस T20 कप में स्टालियंस की चौथी कामयाबी। पैंथर्स को 6 विकेट से हरा दिया। 169 रन का हदफ 4 विकेट पर हासिल कर लिया। दूसरे मैच में लायंस और मार्कोर्स आमने सामने होंगे। तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। झलमक्सी ऑफ रोड डेजर्ट रैली का फाइनल राउंड। प्रीपेड कैटेगरी के 29 रेसर्स के दरमियान मुकाबला। फाइनल मरहले का ट्रैक 170 किलोमीटर पर मुश्तमिल। और पेरिस में 5 साल बाद इंडोर आइस स्केटिंग का सालाना मेला सज गया। बच्चे बड़े मर्द और खवातीन आइस स्केटिंग से लुत्फानंदोज। चमकती दे व्हीकल गेम दिलचस्पी का मरकज।